Om Manabudhyamkar Chityanilaham Nacha Shrotro Jyuve Nacha Gnananetre Nacha Bhumi Bomo Natejo Navayu Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Nacha prana sanko navai panchubayu Navasapta dhatu navapancho kosha Navakvanipadam Nachapastapayu Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Name Vishurago Name Logo Moho Vadanaiva Vinaiva Matsayavada Nadharmo Nacharto Nakamo Namoksho Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Na punyang na papang Na sukhang na dukhang Na mantra na tirtha Na veda na janya Ang bojanang naibojang na bhakta Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Name tu na shanka Name jati veda Pita noiva me noiva mada najan Nabandhu namidram guru naiva shishva Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham
अहं निर्विकल्पो निराकाररूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणां न च संपतं नैव मुक्तिनमेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পাঠ করুন। अनेनोदितेन अहोरात्रां संददामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् शांति 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 पापयन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः आयन्तु मम मातः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदाम् अहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरोत्
निराकरणमस्तु 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 नमस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्य मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति 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 ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शान्ति शान्ति शान्तिः शान्ति शान्ति ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनातीतमस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शं नो मित्रः शं गुरुनः शं नो भवति अर्यमा शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः Sham no indriha bihashpati Sham no ब्रह्मणे नमः देवाय Namo Brahmane Namo Devaya Swami Pratyaksham Brahmasi Swami Pratyaksham Brahmayashi Swami Pratyaksham Brahma Vishwami Swami Pratyaksham Brahma Vadishami Pritang Vadishwami Satyang Vadishwami Pritang Vadishami Satyam Vadishami Ramavatu Tadvakaramavatu Avatu Mam Avatu Bhaktaram Shanti 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 Om Shanti 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 Karne Sharam Deva
ॐ भद्रं कर्णेभिः शरणं देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजोत्रा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजोत्रा शांति शांति शांति। शांति আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি 955তম পর্ব। আজ 2024 সালের ডিসেম্বর মাসের 8 তারিখ রবিবার। এটি 246তম ডিজিটাল মোডেস আলোচনা, 246th ডিজিটাল সানডে টক। আজকের আলোচনার বিষয় মাতৃ করুণা, মাদার্স গ্রেস। মাতৃ করুণা এটি আমাদের স্বাভাবিক জীবন পথের মধ্যেই আছে। মাতৃ করুণাকে আমরা সকলেই প্রার্থনা করে থাকি এবং মাতৃ করুণাকে নিয়ে আমাদের ইদানিং যে সাধন শাস্ত্রগুলো হয়েছে, সেই সাধন শাস্ত্রে মাতৃ করুণাটি একটি বিশেষ অংশ আছে। যেমন অবতারাদি যখন এসছেন তখন মাতৃ করুণা সূত্রপাত খুব করে হয়েছে। যখন বুদ্ধিস্ট ভাবধারাটি আসলো তখন এটি মাতৃ করুণার বিষয়টি আসেনি। খ্রিস্টান ভাবধারা যখন আসলো, জিসাস মাতৃ করুণার কথা কখনো বলেননি। হি ওয়াজ ওরিয়েন্টেড টু দ্য মাই ফাদার ইন হেভেন, অর্থাৎ পুরুষোত্তম যিনি, পরম পুরুষ যিনি, তার দিকেই তিনি ওরিয়েন্টেড ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মাদার মেরির প্রভাব ক্যাথলিকদের মধ্যে এবং ইভেন প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যেও মাদার মেরির প্রভাব ভীষণভাবে দেখা দিয়েছে। চার্চের মধ্যে ভীষণভাবে প্রভাব ছিল। কয়েকটি চার্চের ফরমেশনে তাদের শুরুতে মাদার মেরির প্রভাব ছিল একেবারেই শুরুতে। আর মনাস্ট্রিগুলির বহু জায়গাতে তাদের যে সারমনস এবং তাদের যে সমস্ত ভাবে তারা রিড্রেসাল গুলো করতেন, অর্থাৎ মানুষের সমস্যা হলে সমস্যাগুলোকে দেখা, সেগুলির মধ্যে যে সলিলকি ছিল, নিজের ভুলটাকে নিজে বলা বা নিজের প্রার্থনাটাকে নিজে বলা, বিফোর the statue of Jesus or the form of Jesus structured there, সেগুলি তখন দুটো পার্ট ছিল, একটা ওখানে আর একটা হলো মাদার মেরির কাছে। এটা খুব প্রফাউন্ড না হলেও এটা সঙ্গে সঙ্গে ছিল। মাতৃকরুণার ধারাটি আমাদের সনাতনী পথের মধ্যে আসে যখন থেকে আমাদের মাতৃ পূজাগুলিকে সর্বজনীন করা হয় তখন থেকে। অনেকে লিখেছেন শাক্ত মতের বা ভক্তি মতের, শাক্ত ভক্তি মতের অনেকে লিখেছে যে এটি অনেক পরবর্তী প্রি মিডিয়েভাল থেকে শুরু হয়েছে, জাস্ট মেনলি মিডিয়েভাল থেকে শুরু হয়েছে। এটা সত্যি শুধুমাত্র ফর দ্য কালেকটিভ ওয়ার্শিপ, কালেকটিভ অ্যারেঞ্জমেন্টস ফর ওয়ার্শিপ, সর্বজনীনতার জন্য এটা সঠিক। মানুষের গৃহে গৃহে যেটি পূজার আচরণ বা পূজার বিধি, that date backs to the time which is not documented in history, যেটি ইতিহাসের অনেক আগে থেকে, ইতিহাসের যে পর্ব তার বহু আগে থেকে সেটি চলে আসছে।
আর্নল্ড টয়েনবি ইতিহাসের পর্বটিকে মোটামুটি ভাবে একটা স্ট্রাকচার করেছেন। আর্নল্ড টয়েনবি যে হিস্ট্রি অফ দ্য সিভিলাইজেশন অফ ওয়ার্ল্ড তার প্রবক্তা, এবং সোফার এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে যারা ইতিহাস চর্চা করেন তাদের আদি গুরু হলেন আর্নল্ড টয়েনবি। তারই সঙ্গে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষের আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন, আর কৃত্রিম সৌরকিন রাশিয়ান থেকে ছিলেন। এটা ইউরোপের, হি ইউজ টু represent the entire Russian Eurasian area. রমেশচন্দ্র মজুমদার ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের পক্ষ থেকে ছিলেন, আর ইকেদা ছিলেন জাপানিজ, হি ওয়াজ অলসো দেয়ার ফ্রম ফার ইস্ট। এই ছিল, দ্যাট ওয়াজ দ্য টিম টু স্টাডি দ্য হিউম্যান সিভিলাইজেশন। তারা তখন আমাদের ভারতবর্ষের সিভিলাইজেশনের যে অ্যানশিয়েন্ট পার্টটা, সেটির কোনো নথি বা সেটির কোনো মেনশনিং করতে পারেননি, কিন্তু তাদের মেনশনের মধ্যে আছে আর্নল্ড টয়েনবির যে অ্যাটলিস্ট 2 ভলিউমসে আছে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি, তার মধ্যে পাবেন যে তিনি বলছেন যে probably the roots of civilization in the human world was derived from the soils of India in the very ancient period for which we don't have proper documentation. এটা ওনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল। আর্চিমন্দারও যে বেদিক পিরিয়ডটা লিখেছেন, বেদিক পিরিয়ড has been written by আর্চিমন্দার on behalf of আর্নল্ড টয়েনবি। তো বেদিক পিরিয়ড যেটি লিখেছেন সেখানে বেদিক সেজেসদের সম্পর্কে ডিটেলস উনি যতটা পারেন দিয়েছেন। পরবর্তীকালে রাধাকুমল মুখার্জি এবং রাধাকুমল দত্ত এরা সবাই মিলে, তারপরে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এরা সকলে মিলে একটু 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 করে সংযোজন করেছে। হরপ্পা মহেঞ্জোদারো আবিষ্কৃত হয়ে গেল। তখন ইতিহাসটাকে হরপ্পা মহেঞ্জোদারো অব্দি টানা হলো। দ্যাট ওয়াজ দ্য ডকুমেন্টেড পার্ট অফ দ্য হিউম্যান হিস্ট্রি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ আ 5000-year-old civilization. সেখানে গিয়ে দেখা গেল যে দুটি স্ট্রাকচার ভীষণভাবে চারদিকে আছে। একটি স্ট্রাকচার একটি মাতৃমূর্তি স্ট্রাকচার পাথরের, আরেকটি স্ট্রাকচার একজন ধ্যান করছেন সাধক শিবের স্ট্রাকচার। তিনি ক্রসলেগড হয়ে বসে, তিনি আসনে যোগাসনে বসে তিনি ধ্যান করছেন। এটি পাথরের মূর্তি। আর মাতৃমূর্তি সেটি দেখা গেল সেটি 2 হাতের মাতৃমূর্তি। তারপরে আরেকটা পাওয়া গেল 4 হাতের মাতৃমূর্তি। এটি পাওয়া গেল তখন তারা আবার স্কলাররা যারা আর্কিওলজিক্যাল এবং হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ এর মধ্যে ছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই ইভেন ইউরোপের মধ্যে ইংল্যান্ডেই 2 জন উঠে আসলেন যারা archaeology expert, and they have contributed profusely to the study of civilization. ব্রুনস্কি পরে যখন স্টাডি অফ সিভিলাইজেশন থেকে সামারাইজ করলেন, he also gave a reference যে মাদার থটসটা কখন থেকে হলো। তো যখন এই আর্কিওলজিক্যাল এক্সকাভেশনে হরপ্পা মহেঞ্জোদারোতে এস্টাবলিশ হলো, এই দুটো ফর্ম বারবার দেখা যাচ্ছে, সুতরাং এটা ভীষণভাবে প্রেজেন্ট ছিল অনেক অনেক আগে থেকে। এবং তখন উইলসন অ্যান্ড আদার্স এরা একটা কনক্লুড করলেন যে এটা এত ম্যাচিওর ফর্মে এখানে আছে, তার মানে এটা কম করে আরো 10,000 বছর আগে থেকে এই ট্রেডিশনটা চলে আসছে। Otherwise, it cannot reach this kind of maturity in the formation of civilization. তো তার ফলে একটা অ্যানশিয়েন্ট কানেকশন হয়ে গেল এই ইউরোপিয়ান স্কলারদের একাংশের, খুব ছোট অংশ তারা, এরা যারা কর্তৃপক্ষ ছিল, কর্তা, অর্থাৎ ইউরোপের যারা আমাদের ডমিনেট করে রেখেছিল, তাদের স্ট্রিমের মধ্যে ছিলেন না। They were independent scholars. That's why they could, come to a right conclusion.
তো তারা তখন এই কনক্লুড করবার পরে এটা এখন এস্টাবলিশড হয়ে গেল অনেকটাই, যে এটা প্রায় 15,000 বছর আগে থেকেই চলছে। অগ্নির উপরে একটি স্টাডি ইউনেস্কো করেছেন, এ বিষয়ে আমি সানডেতে একাধিকবার বলেছি। এই স্টাডিটি এটি এটি ইউরোপের একটি গোষ্ঠী এবং ইন্ডিয়ার অনেকে, জাপানের কয়েকজন, অস্ট্রেলিয়া থেকে রেপ্রেজেন্টেশন আছে, কোরিয়া থেকে রেপ্রেজেন্টেশন আছে। ফ্রিস্টাল তিনি under his leadership, he is actually a philosopher historian, meaning he has got a mix of philosophy and history. ওরা অগ্নি অর্থাৎ যজ্ঞ, এই ভারতবর্ষে যে যজ্ঞ হতো, যজ্ঞের ব্যাপারটা এটি ওরা খুঁজবার জন্য they had submitted a proposal to UNESCO and got a kind of acceptance of the proposal, and that became so far the largest sociological study in human history so far. এখনো পর্যন্ত এটা লার্জেস্ট সোশ্যোলজিক্যাল স্টাডি। এর থেকে নেক্সট যে সোশ্যোলজিক্যাল স্টাডি সেটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান স্টাডি অফ ভ্যালুস। ইউরোপিয়ান স্টাডি অফ ভ্যালুস এরা ইউরোপের কয়েকজন স্কলার মিলে করেছেন, প্রায় 40 জন স্কলার। আর এটির মধ্যে ছিলেন মোর দ্যান 50 পিপল, and they concluded in 10 years time their study and visited many places in India. তারা surprisingly যে ভিলেজ গুলোতে, যে কয়েকটা ভিলেজে গিয়ে they had stayed. I have a personal experience of being there, and spending night over there at an extreme corner of southern part of our country, where Sanskrit is even now, for local language and transactional language. Very simple form of Sanskrit. যে ফর্ম অফ সংস্কৃত আমরা সংস্কৃতে আমরা সত্যের পথে প্রমোট করছি, সংস্কৃতের যারা পণ্ডিতরা কি করে রেখেছে সংস্কৃতের সাহিত্য এবং ভাষাকে তারা একেবারেই কন্ট্রোলে রেখেছেন, যাতে অন্যরা ঢুকতে না পারে। ইভেন যারা সংস্কৃতে যারা মাস্টার্স করছে ইউনিভার্সিটিতে, তাদেরও সেখানে অ্যাক্সেস খুব কম, অল্প দু একটি ছেলে মেয়ে মাত্র সেগুলো পারে এবং জানে। This I am commenting based on my personal experience. এবং যেটি দরকার ছিল সেটি ওই যুক্তাক্ষর গুলো, যেটি ডাবল যুক্তাক্ষর। এক একটা শব্দ আছে যে শব্দের মধ্যে একটা যুক্তাক্ষর আর একটা যুক্তাক্ষরের সঙ্গে মিলে একটা ডাবল যুক্তাক্ষর, একটা কমপ্লেক্স ওয়ার্ড তৈরি হয়েছে। এমন এমন কমপ্লেক্স ওয়ার্ড তৈরি হয়েছে যার মানে কোনোদিন কেউ খুঁজে পাবেন, অথচ ভেরি সিম্পল। ওটিকে যখনই আপনি অ্যানালিসিসের মধ্যে নিয়ে আসবেন, ভেঙে ফেলবেন, তখনই দেখবেন ভেরি সিম্পল থিং। খুব সহজ এবং বুঝতে পারা খুব সহজ। শুধু ভারতবর্ষে নয়, ইউরোপের যতগুলি ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, ভারতের যতগুলি ল্যাঙ্গুয়েজ তো বটেই। যারা ক্লেম করেন যে দ্রাবিডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অ্যাপার্ট ফ্রম সংস্কৃত, তারা ভুল ক্লেম করেন, অথবা সাম কাইন্ড অফ মোটিভেশন ইজ দেয়ার ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ইট। ব্রিটিশরা এটা ইনিশিয়েট করে গিয়েছিলেন, ইট ইজ আ মিস্টেকেন অর ইট ইজ আ ডেলিভারেট মিস্টেক। যাই হোক, সংস্কৃত ইজ the root of all Indo-European languages. এটা হলো conclusion of Fristal, and the entire team sponsored and supported by UNESCO, published almost 20 years ago. এটির মধ্যে কি আছে না বলছেন যে ইন্ডিয়ার যে civilization, সেই civilization is very ancient. The dates cannot be really identified in right sense of the term based on the carbon dating and others, because Indian civilization had a peculiarity of people being very indifferent to life. মানুষগুলো এখানে জীবনের প্রতি অতটা অ্যাডিক্টেড ছিল না, ইনডিফারেন্ট ছিল। এক একজন অনেক কিছু করেও তার নথি সে রাখবার জন্য ভাবেনি, সে তার রেকর্ড ডকুমেন্ট রাখবার জন্য ভাবেনি। We have seen in European and the Western part of the world that small thing if a person does, he or she maintains that as a record in a larger way. একটা স্মল জিনিস সেটাকেও তারা খুব লার্জার ওয়েতে প্রিজার্ভেশনের জন্য ভাবে সঙ্গে সঙ্গে। এই জন্য পেটেন্টের ভাবনাটা ওরা প্রথমে করেছিল, and they are trying to do patenting of things which they do not have any iota of
রাইট হয়। যাই হোক, আমাদের ভারতবর্ষের এই টেন্ডেন্সি ওটা ওরা ভালোভাবে এক্সামিন করে ভারতবর্ষের মানুষের সঙ্গে মিশে মিশে দেখলেন একটা জেনারেল টেন্ডেন্সি আছে যে একটা ফিলসফিক্যাল মোড অফ লুকিং অ্যাট লাইফ। প্রত্যেকের মধ্যে একটা ফিলসফিক্যাল মোড আছে, সবার মধ্যে একটা বা বেশিরভাগের মধ্যে এখন আধুনিকতার চাপে পড়ে বা ওয়েস্টার্নাইজেশনের ইনফ্লুয়েন্সে অনেকে অন্যরকম বিহেভ করছেন, বিশেষ করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে। But the remaining part of the nation's original inherited masses, তাদের মধ্যে এটি আছে যে they believe in this life and the continuity of lives. এই জীবন একটাই নয়, এই জীবন চলতে থাকবে। তাই এই জীবনে যে যে কর্ম হবে, যে কর্মচিন্তা হবে, তার যে সারাৎসার সেটি একটা সংস্কারে পরিণত হবে এবং সেই সংস্কারগুলি থেকে যাবে। তাই লেট আস অল থিঙ্ক গুড, ডু গুড, এরকম একটা লেট আস ডু সামথিং কালেকটিভ, লেট আস গিভ অ্যাওয়ে সামথিং। আমরা দেওয়া শিখি, আমরা নেওয়া শেখাচ্ছে, দেওয়া শেখাটা দরকার। এটা ভারতবর্ষের ফান্ডামেন্টাল স্পিরিট, এটা অ্যান্ড দ্যাট হ্যাজ বিন রেকগনাইজড। দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে বেসিক ড্রাইভ ইন লাইফ, আর একটা হলো দি ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড অন হুইচ এখন তারা এই কনক্লুশনে এসেছেন যে সংস্কৃত ইজ দি রুট অফ দি এটাই আমাদের যে রিসেন্টলি দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে যে বেদস্নান, যে বাংলায় যে বইটি বেরিয়েছে সেখানে ডিটেল রেফারেন্স দেওয়া আছে আমার, এবং সেখানে রেফারেন্স যারা যারা interested, they can go and look into the reference and see how elaborately that has been supported by some of the scholars of the world. মাতৃরূপ আমাদের আদি সময় থেকেই ছিল, এটাই হলো ফ্যাক্ট। Vedas is the origin of civilization and probably the destiny of the human civilization lies in the hand of Vedas. প্রপার সভ্যতা মানুষের শুরু হয়েছে বেদের থেকে, আর যদি মানুষকে সভ্যতায় আবার রিচ করতে হয় থ্রু দি জার্নি অফ ওয়েস্টার্নাইজেশন অ্যান্ড আদার্স, তাহলে আবার বেদেই ডেস্টিনি আছে, আমাদের বেদের মধ্যে দিয়ে এগোতে হবে। হিউম্যান লাইফে যে বেদিক সিভিলাইজেশনের ফার্স্ট ক্রেডিটটা হলো অ্যাসারশন অফ ইয়োরসেলফ। ভগবান তোমার মধ্যে অবস্থান করছেন, ভগবান আত্মার রূপে বিরাজ করছেন। যিনি জ্ঞানের পথে, যোগের পথে, তন্ত্রের পথে আছেন, সাধন পথে, তিনি জানেন ভগবান তার রূপে এবং অরূপ রূপে। অন্তরে একজন বিরাজ করতে পারে না, সে একটা মূর্তি হলে। তাহলে কিভাবে পারে না, সে একটা অবয়ব, কিন্তু ভাব অবয়ব। সে যখন একটা ভাব অবয়ব হয় তখন সে অন্তরে বিরাজ করে। তাই আমাদের বেদ বললেন, আদি বেদশাস্ত্র ঋগ্বেদ বললেন যে অন্তরে তিনি বিরাজ করেন, তিনি অগ্নি রূপা। অগ্নি রূপা কেন না, সেটি যখন শ্রীরামকৃষ্ণ চলে গেলেন সারদা দেবী, তখন প্রচন্ড ভাবে, একটি উদাহরণ বলছি, সারদা দেবী প্রচন্ড ভাবে তখন মনের দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে আছেন। তিনি বারবার তার যারা ঘনিষ্ঠ তাদেরকে বলছেন, ভেতরে তার একটা দহনযজ্ঞ চলছে, যেটা অগ্নি জ্বলে চলছে। একদিন সারদা দেবী তিনি একটা দর্শন পেলেন, হয়তোবা স্বপ্নে সেটি। তিনি বললেন, যোগীন আজ দেখলাম সেই কিশোরী বালিকা, তিনি বিশ্বেশ্বরীর রূপে, তিনি এক যোগিনী রূপে আমার সামনে এসে বললেন পঞ্চতপা। সেই একটি বালিকা তিনি যোগীন রূপে এসে, তিনি যোগিনী রূপে এসে বলে গেলেন তার কানে, তার সামনে দাঁড়িয়ে পঞ্চতপা। তার ভেতরে আগুন জ্বলছে, অগ্নি জ্বলছে, দহন জ্বলছে, বিরহের বেদনা চলছে। রামকৃষ্ণের অ্যাবসেন্সে তিনি ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। এমন একটি ক্ষণে সেই বার্তা তার কাছে আসলো। তিনি প্রথমেই অগ্নির আশ্রয় নিলেন। পঞ্চতপা হলো মাথার উপরে সূর্যদেব, আর চারদিকে চারটি অগ্নিকুণ্ড। মাথার উপরে সূর্যদেব, সেটি হলো
জগদাগ্নি এবং সেটি হলো ব্রহ্মাগ্নি। ব্রহ্মাগ্নি এখন জগদাগ্নি রূপে সেখানে এসেছে। ব্রহ্মাগ্নি তিনি আদিত্যদেব, তিনি স্বয়ং পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, তিনি স্বয়ং আদিদেব, দেবাদিদেব, তিনি সেই সূর্য রূপে এখন তাপ দিচ্ছেন, উত্তাপ। এই উত্তাপটি কেমন না, যোগিন বললেন যে তুমি ঢুকে যাও, ভয় কিছু নেই। উনি ঢুকে গেলেন, বলছেন এ তো অতি শীতল অগ্নি। তখন তার মনের দৃঢ়তা এসে গিয়েছে, তখন তিনি পঞ্চতপায় বসে গিয়েছেন। মাথার উপরে যে অগ্নি, সে তখন তার কাছে শীতল অগ্নি। চারদিকে তার অগ্নি বিরাজমান। তখন সেই অগ্নি কিসের পরিচয় করে না, একটি অগ্নি পরিচয় করে আমরা যে দেবতাদেরকে আহ্বান করি আমাদের এই ঋগ মন্ত্রে, সন্ন মিত্রহ সং বরুণহ সং বরুণ সন্ন ভবন্তি আর্যমহ। তিনি যে তার কাছে এই যে ঋগ মন্ত্রটি আছে, সন্ন মিত্র সং বরুণ সন্ন ভবতি আর্যমহ, এই মন্ত্রটি তার মধ্যে ভেসে উঠল। এটি যজুর্বেদের মন্ত্র, কিন্তু এটি আদিতে ঋগ বেদের মন্ত্র। মিত্র, বরুণ, আর্যমা এরা সবাই ঋগ্বেদের দেবতা। ইন্দ্র, ইন্দ্র এদের প্রথমে আছেন। এরা কি করছেন না, এরা ধারণ করে। কি ধারণ করে না, এই ভগবানের যে সৃষ্টি, আদি সৃষ্টি থেকে সেই যে সৃষ্টি হয়েছে, সেই সৃষ্টিকে এরা ধারণ করে। আদি সৃষ্টি থেকে যে সৃষ্টি হয়েছে তাকে আমরা এটা বলেছেন, তিনি দুটি ভাবে আছেন। এটি আমরা হরপ্পা মঞ্জরাতে পেয়েছি। একটি মূর্তি সে হলো মাতৃরূপা, আরেকটি মূর্তি মহাদেব শিব, তার তিনি ধ্যানে বসে আছেন। লিখলেন কস্তুরীকা চন্দন লেপনায় শ্মশান ভস্মাঙ্গে বি লেপনায় সৎকুণ্ডলায় ফণিকুণ্ডলায় নমঃ শিবায় চ নমঃ শিবায়। শিবানী এবং শিব দুজনকে তিনি এবার তর্জমা করছেন। সারদা দেবী বসেছেন পঞ্চতমায়। তিনি প্রথম সেই ঈশান কোণের যে অগ্নি, ঈশানাগ্নি, তিনি এই মিত্র, বরুণ, আর্যমা, ইন্দ্র এদেরকে আহ্বান করেছে, তোমরা এই জীবনের সুষমা দান করো। জগতের মাঝে জীবনের সুষমা তারা দান করবেন। এখন পঞ্চতপার দ্বিতীয় তপ এটি। প্রথম তপ এটা হচ্ছে আদিত্যদেব স্বয়ং মস্তকের উপরে, মস্তক শীর্ষে তিনি সমানভাবে তার কিরণ দান করে যাচ্ছেন অগ্নি। ঈশান অগ্নি, পূর্ব এবং উত্তরের অগ্নি, তিনি এখন এই দেবতাদের অগ্নি। রুদ্র রূপে তিনি রয়েছেন, তার দক্ষিণাংশে রুদ্র রূপে ভগবান মহাদেব সেখানে রুদ্রের সেই প্রবল তীব্রতা নিয়ে মধ্যাহ্নের অগ্নি থেকে শুরু করে অপরাহ্ন এবং অস্তাচল পর্যন্ত তার সেই রুদ্র রূপ, ভয়াল রুদ্র রূপ। রুদ্র রূপে রয়েছেন জগতের যা কিছু বাধার অগ্নি আছে, প্রতিবন্ধকতার অগ্নি আছে, সব এখন ধ্বংস হয়ে যাবে, সব এখন দগ্ধ হয়ে যাবে। পশ্চিম উত্তরের অগ্নি, সেটি এখন বায়ুকে আহ্বান করে নিয়ে আসছে। এখন শীতল বায়ু আসবে। শীতল বায়ু, যাকে আমাদের ইংরেজি সাহিত্যের যারা পরিচয় রাখেন দ্য ওয়েস্টার্ন উইন্ড, সে কি করে না, সে এলোমেলো করে দেয় কিন্তু থামিয়ে দেয়। সে এলোমেলো করে দেবে কিন্তু আবার থামিয়ে দেবে। সে এখন প্রাণের বায়ু, প্রাণবায়ু, মহাপ্রাণ এই প্রাণবায়ুকে এখন আহ্বান করে নিয়ে আসছেন জগতের কাছে, জীবনের কাছে। প্রাণবায়ুকে তিনি আহ্বান করে নিয়ে আসলেন। এই প্রাণবায়ু তখন এসে সুশীতল করে দিচ্ছে সব। বাট সে আসছে কেমন ভাবে? সে অগ্নিরূপা। বললেন শীতল অগ্নি।
যে অগ্নিরূপ আসছে, সাহা এব অগ্নি সলিলে সতনিবিষ্টা। ঋষি লিখলেন যে তিনি কেমন, না তিনি হলেন সেই অগ্নি। ঋষি বৈশম্পায়ন লিখলেন তিনি সেই শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ তাকে আবার বর্ণনা করলেন। তিনি কেমন, না তিনি সেই অগ্নি যিনি যিনি মহাসমুদ্রের মধ্যে শিখাময় হয়ে থাকেন, যিনি মহাসলিলের মধ্যে যে শিখাময় যে অগ্নি, তিনি সেই অগ্নি। মহাসমুদ্রের মধ্যে শিখাময় তিনি সেই অগ্নি। সেই অগ্নি হয়ে আছেন যিনি সলিলের মধ্যে সমাহিতা হয়ে আছেন, উভয়কে একই সঙ্গে বরণ করে নিয়ে সেই অগ্নি। আর আছে, এবার কি আছে, সেটি তিনি বৃন্দাবনে যখন গিয়েছিলেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে তাকে বললেন, গাড়িতে চলছিল, হাতটা বেরিয়েছিল, বালা পরা ছিল হাতে, সারদা দেবী বালা সহ হাতটা বাইরে ছিল। রাস্তায় যাওয়ার পথে একটা অঞ্চল আছে যেখানে সবাই তাদের পেশা ডাকাতি করা পেশা। ঠাকুর আবির্ভূত হয়ে বললেন, তোমার হাতে বালা আছে, অর্থাৎ মনে করিয়ে দিলেন যে হাত থেকে ভেতরে নিতে হবে। আমার মনের মধ্যে একটা বিরূপতা আসে, কেন থাকবো, এটা তো আমার আমার লক্ষণ নয়, তাহলে why shall I keep this? আমি এটাকে সরিয়ে দেব। সরিয়ে দেওয়ার জন্য মনে করলেন, আবার রামকৃষ্ণের আবির্ভাব তার মনের মধ্যে। বললেন, যাও, ওখানে গৌরদাসী আছে, বৃন্দাবনের এক কোণে সে ধ্যানে আছে এখন, তার কাছে যাও, সে বৈষ্ণব তন্ত্র শেখাবে। সে বৈষ্ণব তন্ত্রের একজন মহান জ্ঞানী, সে তোমায় বৈষ্ণব তন্ত্র দীক্ষাবে, শেখাবে। খুঁজে খুঁজে চলে গেলেন সেখানে, গৌরদাসীকে আবিষ্কার করলেন, গৌরী মা। গৌরদাসী হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের একমাত্র শিষ্য, দীক্ষিত শিষ্য একমাত্র একজনই গৌরদাসী, গৌরী মা। পরবর্তীকালে তার নাম। শ্রীরামকৃষ্ণ একজনকে দীক্ষা দিয়েছেন, সারদা 6 জনকে দীক্ষা দিয়েছেন। প্রথম দীক্ষা যাকে দিলেন সে হলো সারদা প্রসন্ন, তার নাম হলো সারদা প্রসন্ন। আর ত্রিগুণা, তার ভালো নাম হলো ত্রিগুণা। 6 জনকে দিলেন, তার মধ্যে এরা 2 জন। আর যোগীন, যোগীন তো অকালে চলে গেলেন। এরা 2 জন, আর 4 জন মায়েরা। গৌরদাসী তাকে বৈষ্ণব তন্ত্র শিক্ষা দিল, বৈষ্ণব তন্ত্র শেখালেন। ওই পঞ্চতপার যে চতুর্থ দক্ষিণ পশ্চিম কোণের যে অগ্নিশিখা, কেমন, সে ওই যে লিখেছেন মধুরম মধুরম মধুরম, তো সবই তার মধুর তত্ত্ব, মধুময় জগৎ। জগতের সবকিছু মধু। মধুবার্তা হৃদায়তে মধু সরন্তি সিন্ধবাহা, মধু বাতা হৃদায়তে, যেন বাতাসে সেই মধু স্ফরিত হয়ে চলেছে। আহা কি সুন্দর। পঞ্চতপার প্রথম দিন চলে গেল, পঞ্চতপার দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিন, চতুর্থ দিন, আর অন্তিম পঞ্চম দিন। পরপর অনেকে ন্যাশনাল করে ছেলেদের মধ্যে অনেকে এসে বারণ করেছে, কি লাভ এত উচ্চ সাধন, এত বড় তপস্যার মধ্যে যাওয়া। শিবার্ণব তন্ত্রের কথা বলে দেবী গৌরী, তিনি প্রথম পঞ্চতপা করেছেন। মহাদেব বিরূপ হয়েছেন,
he is not even looking at. তিনি বিরূপ হয়েছে। পঞ্চতপা করলেন মাতা গৌরী, দেবী গৌরী, জগৎ জননী। তিনি প্রথম পঞ্চতপা করলেন। তিনি সব দেবতাদের আশ্রয় নিলেন, আদিত্যের আশ্রয় নিলেন, আর ভগবানের প্রিয় রূপ মধুর রূপের আশ্রয়। ভাগবত মেনশন করেছে, ভাগবত উল্লেখ করেছে। তখন সে কেমন হলো না, মধুময় শরীরে সন্নিবিষ্ট অগ্নি, মধুময় দেবতার বার্তাবহ, আর সকল বন্ধন উন্মোচনকারী রুদ্র রূপের অগ্নি, আর সবার উপরে আদি দেবতার দেবাদি দেবের কৃপার বেরিয়ে আসলেন পঞ্চতপার পর, হলেন নবীন নতুন মানুষ। এখন তো তাকে কন্টেন করা যাবে না, আবদ্ধ করা যাবে না। বলছেন মন্দার মালা পরিশোভিতায়, কপাল মালা পরিশোভিতায়, দিব্য অম্বরায় চ দিগম্বরায়, নমঃ শিবায় চ নমঃ শিবায়। দিব্য ডিভাইন কস্টিউম, দিব্য অম্বর, ডিভাইন কালার্স। জগৎ জননী তিনি যেন সজ্জা করে আছেন, সেজে আছেন, আর গৌরী সেজে আছেন। আর হর তিনি কি করলেন, ছাই মেঘ, আর তার সঙ্গে মণিকুণ্ডল, সাপেরা সব কুণ্ডলী পাঠিয়ে আছে, গলায় মালা হয়ে আছে। ওর গলায়, দেবীর গলায় তখন জগতের সবচেয়ে মূল্যবান সব বস্তু হার হয়ে আছে। গরিমা শিক্ষা দিলেন বৈষ্ণব তন্ত্র। এটি একটি সাধন ধারা, যেটি মাত্র কয়েকটি জায়গায় এখন ভারতবর্ষে আছে। কলকাতায় একটি, তার মধ্যে একটি ধারা কলকাতায় আছে, উল্লেখ করছি না। হিমালয় অঞ্চলে কয়েকটি ধারা আছে, এটা একটু কম পরিচিত, কিন্তু বেশ নিবিড়। যারা জানেন তারা জানেন। সাধন পথ থেকে, এই সাধন পথ থেকে মীরা ধ্যান করেছিল। রাজা বিষ খাইয়ে দিল, এটা তার কাছে অমৃত বোধ হয়েছিল, কিন্তু নিজেই ঠিক করলেন এবার অন্ত হতে হবে। লীন হয়ে গেলেন, তার দেবতার সঙ্গে লীন হয়ে গেল। একটা শক্তির বাতাবরণের মধ্যে একটা বৈষ্ণবীয় বাতাবরণ, যেন কনফ্লিক্ট। মীরা দেখালেন কনফ্লিক্ট কোথায়। তোমরা যখন বলছো যে কনফ্লিক্ট, একটা তছনছ ভাঙচুর হয়ে গেল, আবার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা দেখছো সেখানে গড়ে উঠবে। তছনছ ভাঙচুর হয়ে গেল যেন একটা বিপর্যয়, আবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গড়ে উঠবে। কেন ভাঙচুর হয়ে গেল? কিছু মনোভাব ছিল, আনঅ্যাকসেপ্টেবিলিটির মনোভাব, গ্রহণ না করা, বরণ না করার মনোভাব।
সেই মনোভাবটাকে ভাঙচুর করা দরকার ছিল। তাই শক্তির দেবী তাকে ভাঙচুর করে দিয়েছিল। আবার গড়ে উঠলো কেন না, মুরলীধারী তিনি আবার ওই দেবীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন, যুক্ত হয়ে আবার গড়ে দিল। মীরার পরবর্তী সময়ে সেটি বৈষ্ণব তন্ত্রটি সহজিয়াতে চলে গেল। বাংলায় বেশ কয়েকজন কবি হয়েছিল, চণ্ডীদাস ইত্যাদি। তাদের ইন্টেনশন খুব ভালো ছিল, মহৎ ছিল, জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করা। কিন্তু জিনিসটি হয়ে গেল একটি সোশ্যাল ক্রাইসিস। এই পটভূমিতেই শ্রীরামকৃষ্ণকে আসতে হয়েছে। এই চলেছে কয়েকশো বছর ধরে, প্রায় 300 বছর ধরে এই পটভূমিতেই রামকৃষ্ণকে আসতে হয়েছে। এই পটভূমিতেই ভক্তির প্রধান ধারা হিসাবে মাতৃভক্তিকে তিনি প্রকাশ করেন, ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব হিসাবে প্রেমাভক্তিকে ভক্তির শ্রেষ্ঠ ধারা হিসাবে প্রকাশ করেন। সারদা দেবী যখন তার আত্মপ্রকাশ ঘটছে, ক্রিস্টিন এসছে নিবেদিতার সঙ্গে, নিবেদিতার সঙ্গে ছিলেন তিনি ও দেশে, ঠিক কলিগ না হলো, খানিকটা কলিগ। ও বলল, মাদার, I believe you are the Kali. নিবেদিতা বললেন, indeed true, she is the Kali. যারা তার পরিচর্যা করতেন তাদের মধ্যেও এই ভাবপ্রকাশ হয়েছিল, she is the form of Kali. দেবী শক্তি এটি আগেই বলা হয়ে আছে। অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমণি বসুনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞান তন্মা দেবাহ বেদধূ পুরুত্রাহ ভুরি স্বস্ত্রাং ভুরি আবেশয়নি আবেশয়ন্তে। অহং রাষ্ট্রী, I am the gatherer of abundance. I am the king. তিনি বলছেন, I have the power to create. I have the power to maintain. I nourish and I give. I strengthen the person who sacrifices. I offer the divine power to that person who is with the divine. Conclude করলেন, অহমিব বাতহৈব প্রভামি আরব মামা ভুবনানি বিশ্বাহা পড়ৌ দিবাহা পড়ৌ এনা পৃথিবী এতবতী মহিনা সং বভূবহা। I am present everywhere like a wind. I blow like a wind. I am not constrained by the sky. Therefore, I am present beneath the sky and above the sky. I am the sustainer of all things in the creation. আমি এই বিশ্বকে ধারণ করে আছি।
আমি এই বিশ্বকে বিশ্বের অভ্যন্তরে এবং বিশ্বের বাইরে সর্বত্র ধারণ করে থাকি। And what is our final word to the human civilization? I assume the form as you are pleased to think of me. তুমি আমাকে যেরকম ভাবে ভাবতে চাইবে, আমি সেরকম ভাবে তোমার কাছে আছি। ধরে রাখার দরকার ছিল একটা দড়ি। কোন দড়ি দিয়ে বাঁধে? বলছেন আমাকে দেশে যেতে হবে, জয়রামবাগ। ত্রিগুণার সাথে ছিলেন, বর্ধমান অব্দি গিয়ে তো গাড়িতে যাচ্ছেন, গরুর গাড়িতে। রাস্তায় সবাই জানে, রাস্তায় একটি জায়গায় একটা গর্ত আছে, উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন দেখে ও পেছন পেছন লাঠি হাতে যাচ্ছিলেন, আরো একজন ছিলেন সাথে। সামনে দূরে তাকিয়ে দেখেন একটা গর্ত আছে বিরাট, ওটার মধ্যে গাড়ির চাকা পড়লে তো ওনার ঘুম ভেঙে যাবে, ও গিয়ে শুয়ে পড়ল। ওনার উপর দিয়েই গাড়িটা চলে যাবে, তাহলে স্মুথ হবে। And she came to know, she got up. বুঝতে পারলেন, ছুটে গেলেন, গাড়ি থেকে নেমে ছুটে গেলেন, ওকে তুলে নিলেন। জয়রামবাড়ি গেলেন, ছোট ভাইটি অসুস্থ, তার স্ত্রীর মস্তিষ্ক বিকার, অনেক কিছু হলো, কিন্তু সে চলে গেল, তার যাওয়ারই ছিল। তখন থাকলো একটি শিশু কন্যা, যার মা তাকে কেয়ার নিতে পারে। কিছুদিন এভাবে গেল, এখন হয়ে উঠলো রাধু বন্ধ। Radhu became the connecting cord. Radhu became the cord of detention and cord for remaining in the world. সবসময় রাধুর জন্য চিন্তা। যখন আমাদের লিবারেশন মুভমেন্ট শুরু হয়েছে, চারদিকে নানাভাবে ওরা হেনস্থা করছে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট। She was agitated. প্রচন্ড ভাবে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আশীর্বাদ করেছিলেন যে তুমি তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করো। হয়তো সেই মুহূর্তে তার অভীষ্ট এটাই ছিল যে সে জীবন দিয়ে স্বাধীনতার পতাকাকে তুলে ধরবে, তাই সে করলো। আবার একদিকে তিনি the concern for the world, এটি দেখবেন সৎপ্রেম যখন পণ্ডিচেরি মাদের কাছে এসছেন, যখন ইউরোপের মধ্যে একটা ভীষণ ভাবে নাড়াচাড়া শুরু হয়েছে, একটা ডেফিনেট ক্রাইসিস ডিউরিং দ্য 60s, মিডল অ্যান্ড এন্ড, সিভিয়ার ক্রাইসিস, এমন ক্রাইসিস যে ইউথ মুভমেন্ট সব জায়গাতে, and profound youth movement in France, ইউরোপের সব জায়গাতে। মাদার বললেন, let peace be the fact of the life of people over there. Peace shall prevail. And the things which are required for them to survive and grow should be available.
ক্রমে ক্রমে শান্ত হয়ে আসলো ফ্রান্স। প্যারিসের চারদিকে বন্ধ ফ্যাক্টরিগুলো আবার চালু হলো। এমপ্লয়মেন্ট ফিগার within 2 years had risen. তাই জন্য যখন অয়েল শক আসলো 70s এর বিগিনিং এ, অয়েল ক্রাইসিস শুরু হলো, অয়েল প্রাইস অলমোস্ট 10 times হয়ে গেল হঠাৎ করে। Europe was slightly insulated from that. Other parts of the world were severely affected. Europe was very little affected. কেননা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ফেজটা চালু হয়ে গেছে। The concern for the world that's intrinsic in the domain of mother. ঋষি বললেন, যখন এমনটি হয় তখন কেমন হয় না? यद अग्निः अद्याः मिथुना शपातः यद वाचो त्वष्टः जनयन्तु रीवा मन्यो मानुष शरद्याः जायते याः त्रयविद्य हृदये यातुधार। বাধা আসে, জীবনের মাঝে প্রতিবন্ধকতা আসে। বাইরের বাধা নানা রকমের আছে। বাইরের বাধা বাধা নয়, অজ্ঞানের বাধাটি হলো আসল বাধা। ঋষি বললেন ওটা কেটে যাচ্ছে। কেমন করে? ভগবানকে স্মরণ নাও, ভগবানকে স্মরণ নাও। কালিদাস লিখলেন, শুচৌ চতুর্নাং জ্বলতাং হরি ভূজাহা শুচিস্মিতা মধ্যগতা সুমধ্যামাহ তদনপেক্ষ্য স্বাহা শরীরমার্দবং তপঃ সৎস্বাহা চরিতং রুচক্রামে। মহাকাব্য লিখতে বসছেন কালিদাস। মহাকাব্যের চরিত্র হয়েছে রঘু আসবেন, রঘু বংশের বর্ণনা হয়েছে। বংশের বর্ণনার মধ্যে কি ফুটে উঠল? দেবীর আহ্বান ফুটে উঠল। দেবীর আহ্বান কেন? না নিজ অবয়ব দিয়ে তিনি জগতের মাঝে এখন সুসমাজ স্থাপন করবেন। তাই তো হলো রাম রাজত্ব পরিণাম। নানা ঘটনার পরম্পরার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে পরিণামে সেই সুষমা মন্ডিত একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেল। তাই তিনি বললেন, দেবীকে আবাহন করেছ তোমরা দেবীকে আবাহন করেছ। দেবীর এখন অন্য রূপ, এখন তার অন্য রূপ। তিনি এখন রাজপুত্র, তিনি এখন জগতের মর্যাদা রক্ষা করবেন। তাই তাকে বলা হলো মর্যাদা পুরুষোত্তম। তিনি এখন জগতের মধ্যে গ্লানি মুক্ত করবেন। তাই বললেন কবি, শুচৌ চতুর্নাং জলতাং হবির ভূজাহা। যে যজ্ঞের অগ্নি তোমার মধ্যে প্রজ্বলিত হয়ে গিয়েছে, সেই যজ্ঞের অগ্নি এখন অগ্নিশিখা এখন চতুর্দিকে ব্যক্ত হয়ে যেন সূচি নিয়ে আসছে, বিশুদ্ধতা নিয়ে আসছে। শুচিস্মিতা মধ্যগতা সুমধ্যামাহা। তার মধ্যে এখন অন্তর এখন হয়ে উঠবে বিশুদ্ধতায় ভরপুর।
ভরত জিজ্ঞাসা করলেন, উনি ফিরে এসেছেন, হনুমান আছে। জিজ্ঞাসা করেছেন যে হনুমানকে তুমি কি মনে কর, কে এই হনুমান? তিনি জানতেন, তবু জানতে চাইলেন তার মুখ থেকে। রামচন্দ্র বললেন, হনুমান হলো এই মহাজাগতিক এক সেবার প্রতীক। হনুমান হলো ভক্তির শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন, এক সেবকের প্রতীক। তাহলে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক? হনুমান কখনো আলাদা, স্বতন্ত্র, আবার আবার কখনো দেখি সে মিশে গিয়েছে, আমরা এক হয়ে গিয়েছি। বলছেন, এই ভাবতন্ময় তনুকে আমি প্রণম্য, তাকে প্রণাম নিবেদন করলাম। ভগবান স্বয়ং যখন সেবক ভক্ত যখন ভগবানের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, একাত্ম হয়ে গিয়েছে, তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বলছেন, যেমন করে হয়েছে অজ্ঞানের ব্যাপ্তি জীবনের মাঝে, এই জগতে যে বাধার বন্ধন হয়েছে জীবন মাঝে ব্যাপ্ত, শতই একান্ত ভাবে জাগতিকে হয়েছে তারই খান ওই বন্ধন করে ছিন্ন চলতে এগিয়ে দেবীর কৃপায় প্রকাশ হয়েছে জীবন সত্যের এখন শত বিকাশ পর্বের সূচনায়। মনের গভীর প্রদেশে এখন ভাগবতী বিকাশের নিত্য প্রয়াস পর্ব এসেছে। দৈবী প্রেরণার বার্তা ভাগবতী বিকাশের এই নতুন ছন্দের প্রয়াসে। এখন জীবনের এই সন্ধিক্ষণে হয়েছে ভাগবতী আকাঙ্ক্ষার সূত্র উদ্দীপ্ত, শিখাময় জীবন এখন হয়েছে বিশেষ ঘনসংযোগে যুক্ত দৈবী শক্তি। এখন শিখাময়, এখন সেই মহাদেবীর সঙ্গে সংযোগের সূত্র। এখন এই সময়, যে সময়ে the time is now right for the mother's grace for the world. ভগবানের যে রূপই হোক না কেন, ভগবানের সব রূপই হলো মাদার রূপ। All forms of the divine are the forms of mother. Lord is always non-gender. Lord cannot be identified through gender. আমি বিবেকানন্দকে থাউজেন্ড আইল্যান্ড থেকে বেরিয়ে আসছেন, প্রশ্ন করলেন ওরা, তাহলে you are saying he is? স্বামীজি বললেন, yes he is, yes she is, but ultimately we'll come to know that it is, it exists. The supreme divine is non-gender. Is he, is she, is neither he nor she nor any other gender, is neither consciousness nor a matter. It's everything put together. তিনি সব কিছু মিলে, তাই তিনি বললেন, অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমণি বসুধা। She is the supreme soul in the world, and she is the supreme revealed in the world. তার মধ্যে সেই গর্জন বলছেন, অহং রুদ্রেভি বসুভি চরামি। I roar in the world, I roar in the cosmic system. কখনো তিনি বজ্রের ভীষণ আকারে, কখনো কখনো সেই ভীষণ রূপে, আবার কখনো
অহম আদিত্যই উত্তহ বিশ্বদেব। আবার কখনো সূর্যের প্রশান্ত রশ্মি নিয়ে উদয়ের আকাশে উঠে এসেছেন বিশ্ব মাঝে ধরিত্রীকে ধারণ করবার জন্য। এটি তার ফর্ম অফ ফাদার। যিনি তাকে এই তার কসমিক রূপে যিনি তাকে দেখবেন, তিনি তার এই মাধুর্য উপভোগ করবেন। বলছেন অহম সোমম আইনাং আইনা সং বিভর্মি অহম তস্যারাম উতকুশনং ভগবান। I possess the sacred ocean which the divine can give unto everybody. ভগবত্তা চাও, ব্রহ্মচারণ চাও, ব্রহ্মচারণ করতে চাও। ব্রহ্মচারণ যখন হবে, ভাগবতী জারণ যখন হবে, তখনই হবে চারণ। ভাগবতী জারণ জীবনের মধ্যে শ্রী অরবিন্দ বললেন, the cellular attainment, the cellular realization, transcendence of the cellular mind. কোষে কোষে যে প্রাণকণা রয়েছে, তারই অভ্যন্তরে রয়েছে প্রশস্তিত মন। তার ট্রান্সেন্ডেন্স ঘটলো। হার্ট কনসিয়াসনেস তখন ডিভাইন কনসিয়াসনেসের দ্বারা চালিত হয়ে যায়। এখন as if everything is different, separate. The desire of the world, the emotions of the world, the thoughts connected with this empirical world are dominating now. জগতের যা কিছু চাওয়া পাওয়া সেটা ডমিনেট করছে। জগতের যা কিছু জাগতিক সেগুলি ডমিনেট করছে। জগতের যা কিছু জাগতিক তাকে ভিত্তি করেই জীবনগুলি চলতে চেষ্টা করছে। যা কিছু জাগতিক সেটাই হয়ে উঠেছে জীবনের অন্তিম। ঋষি বললেন, যখন জীবন বুঝবে যে জীবনের অন্তিম সেই ব্রহ্ম সনাতন, তখন জীবন সেই সেই দিব্য অগ্নিতে ভাস্বর হবে। তদাগ্নেহে চক্ষুঃ প্রতিদেয়ী রেভি সফরাজম येन पश्यामि यत ধানম अथर्व्यां वत्स्यौः द्वितीशं दिव्येन जगत्यां सत्यं मूढं तमः चित्तं न ईशः एव। There will be no further darkness in the world. আর তমসাচ্ছন্ন থাকবে না জগৎ, আর অন্ধকার থাকবে না। জগতের সমস্ত কালিমার পেছনে রয়েছে ইগনোরেন্স। শঙ্করাচার্য বললেন, অজ্ঞান প্রসূত জগত্যাগ। জগত্যাগ কি না? অজ্ঞান প্রসূত। জগৎ হয়ে আছে কেমন? না অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়ে আছে। কেমন ভাবছে? না অজ্ঞান যেটি সেটাই জ্ঞান ভাবছে, যা অসত্য সেটিকেই ভাবছে, যা করণীয় নয় সেটিকেই বলছে করণীয়। হচ্ছে কি, এটাকে ইয়াম বললেন প্রথম পার্ট। যখন ইয়াম রাজি হলেন তাকে ব্রহ্ম দীক্ষা দিতে, আত্ম পরিচয় দান করতে, বললেন শ্রেয় আর প্রেয় জীবনে একটু বুঝে নাও। যা কিছু প্রেয়, যা কিছু প্লেজারেবল, তাই দিয়েই জগৎ চলছে। এখন খুঁজে নাও যা কিছু শ্রেয়। ভগবানই একমাত্র শ্রেয়। ভগবানকে খুঁজে নাও যখন, যখন খুঁজে নেওয়ার জন্য তাগিদ পাবে অন্তরে, তখনই তুমি শ্রেয় পথে এসে যাবে। শ্রেয় জীবনকে ধারণ করে, শ্রেয় জীবনকে অন্ত করে দেয়, শ্রেয় জীবনকে এলিভেট করে, ট্রান্সেন্ড করে।
উচ্চে নিয়ে যায়, প্রেয় জীবনকে টেনে নামিয়ে নিয়ে আসে, ধরিত্রীর গহ্বরে নিয়ে চলে যায়। শ্রেয় আলোর দিকে চলে যায়, আলোর অভিসারী হতে পারে। প্রেয় অন্ধকারের টানে নিয়ে চলে যায়, মনে করে আহা বেশ আছে। শ্রেয় আলোর আকাঙ্ক্ষা জন্মে দেয়, প্রেয় আলোককে চিনতে পারে না। ইয়াম বললেন নচিকেতাকে, তুমি শ্রেয়কে যেদিন চিনে ফেলবে, তোমার সেদিনই আত্মপরিচয় প্রাপ্ত হয়ে যাবে। বললেন এই শরীর সেটি একটি রথ, আর এই রথের মধ্যে তিনি আত্মার উপরে বসে আছেন। আর তাকে জানতে হলে তুমি শ্রেয় পরিচয়ের পথ দিয়ে যেতে হবে। যখনই তুমি প্রিয় পরিচয়ের দিকে আকৃষ্ট হয়ে যাবে, কখনোই বুঝতে পারবে না যে তার পরিচয় যিনি বিরাজমান তোমারই অভ্যন্তর, ব্রহ্ম সনাতন তোমারই হৃদয় স্থিত হয়ে আছে। এটি জানা যাবে না। ভগবানকে যিনি চাইবেন তিনি সেটি জানবেন। মাতৃ করুণা সেখানে আশ্রয়, মাতৃ করুণার আশ্রয়। ভগবানের any form of God is the form of a mother. Motherhood is not a gender description, it's a sum total of the attributes and qualities. তিনিই হলেন মাতৃরূপা, যিনি সেই শ্রেয় অধিকারী, শ্রেয় অভিসারী। তিনি শ্রেয় পথে এগিয়ে চলবেন, তিনি সেই মায়ের করুণা থেকে প্রাপ্ত হয়ে যাবে। এই প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন তিনি চাইছেন ব্রহ্মপথে এগিয়ে যেতে, করুণা তার থেকে এগিয়ে আসে। আমরা এখন মন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ওম वेदस्यामानि सह श्रुतं मे मा प्रहसिह। अनेन ऋतेन अहोरात्रां Swami Satyam Swami Mabatu Tadbakara Mabatu Shanti 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 Om Shanti Shanti Shanti
समापयन्तु मम गामि वाक्प्राणचक्षुः Om Om Apayantu Matah Balamidiyani Sarvani Sarvyak Brahma Upanishada Sarvyam Aham Brahma Nirakuriyatma Brahma Nirakaro Nirakarnamastu Nirakarnameyastu Namaste Mai Santo Mai Santo Dharmaste Shanti 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 Om Shanti 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 Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Om Purnamadaaya Purnamidam Purnamudachyate Purnamadaya Purnasya Purnamaya Purnamevavashyate Shanti Shanti Om Shanti Shanti Sahno avatu sahno bhunaktu Om Shavatu Sahanam Saviyyam Parvavahoy Sahaviryam Sarvabhavai Tejasvi no adhitamastu Sabhoy Tejasvinamanitamstu Prithvijavai Shanti Shanti Om Shanti Shanti Om Shano Mitraha Shakarunaha Shano Bhavati Aryo Maha Om Shantamitra Shanavati Shano Indra Brihaspati Shano Vishnu Rukrama Shangna Indra Brahmane Namaha Devaya Pratakshana Brahmasi Tvameva Brahmamosi Eva Pratakshana Brahma Vadishami Tvameva Vadishami Satyang Vadishami Ritam Vadishami Satyam Vadishami Ramavatu Tadvakaramavatu Mamavatu Bhaktaram
शांति 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 Om Shanti Shanti Shanti. Om Bhagwan Karne Vishwame Bhadrang Vasena Sariyajotma Yangoitu Suvan Shatanuvi আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করবো। 2 মিনিটের মেডিটেশন। সবাই যিনি যেখানে আছেন আমরা 2 মিনিট ধ্যান করব। জয় মা জয় মা জয় মা। আমরা আজ এই অবধি রাখছি। আগামী রবিবার আবার বিকেল 5:30 ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম আমরা মিলিত হব। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাই ভালো থাকুন। অল দ্য বেস্ট।
প্রণাম স্যার, প্রণাম। All the best.